بالله إليه سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا حسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وجميع الأولى تسعة في جزيرة جاء، وخصوصا إلى روح سنن قنون جدي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح المؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد السالم بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، والحبيب أحمد بن عمر الشاطري وأصولهما وفروعهما، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب الشيخ بن سالم، الحبيب الشيخ سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب مدير بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالدة هي صوفيا بن دلت وهي سليمان، والوالدة هي جمال الدين مالك المهدي من حج حلواني، جدي كي هجي مصنف بن قرو حج الياس، جدي جد هجي سليمان من هجي قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai pagi ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat wal afiat. Masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dan meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih dalam kitab Nailur Raja, syarah dari Safiinatul Najah. Terakhir kita membahas tentang syarat sahnya sholat Jumat. Ada 6 yang sudah kita bahas, 3. Yang pertama kemarin antakuna kulluha fi waqti zuhri. Ya. Sholat Jumat harus dikerjakan di waktu zuhur. Jadi kapan waktu zuhur? Dari mulai matahari tergelincir dari tengah-tengah langit, ya, waktu zawal, sampai bayangan benda itu sama panjang seperti bendanya. Itu waktu zuhur, ya. Kalau kita sekarang pakai jam, cuma kalau jam kan berubah-ubah. Tapi kalau orang zaman dulu pakai bayangan, makanya di langitan itu ada jam matahari itu buat melihat bayangan benda, ya. Yang kedua, antuqama fi khitatil balad. Ini juga ada kita bahas, yaitu harus diselenggarakan, diadakan sholat Jumat ini masih dalam batas kota, ya. Gak boleh misalnya ini Gandaria, misalnya kampung kita Gandaria, ini perumahan di sini, bikin di sini, ya, di hutan, di sawah, jangan kan kebun, nggak boleh, harus di dalam lingkup kota, ya, kampung, harus masih dalam batas kampung. Kalau di luar nggak boleh. Yang ketiga, wa antusalla jama'atan, ini juga sudah kita bahas, harus dikerjakan secara berjamaah, nggak boleh sholat Jumat sendiri-sendiri. Habis khutbah selesai, khotib selesai khutbah, udah masing-masing, nggak boleh, harus jamaah. Tapi jamaahnya ini disyaratkan hanya pada rakaat pertama saja, tidak harus sampai selesai. Kalau seandainya setelah rakaat kedua, naik rakaat kedua nih, semua makmumin mufaraqah semua, karena imamnya kelamaan. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, waduh, pas kedua makmum nungguin apa nih baca nih, Ali Imran, aduh kacau dah. Dan mufaraqah boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting rakaat pertama jamaah. Ya, rakaat pertama jamaah. Tapi ingat kemarin tuh, ya, kalau jamaahnya hanya disyaratkan pada rakaat pertama saja, cuma nanti ada syarat lagi. Jumatan itu di madzhab kita Imam Syafi'i harus berjumlah 40 orang. Ini yang mau kita bahas. Wa an yakunu, dikatakan sini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain yamin radhiyallahu ankum. Waqala radhiyallahu anhu wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin mustautinin. Hendaknya ada para makmum, para peserta jamaah salat Jumat berjumlah arba'in, 40 orang. Ini ngitung 40 termasuk imam, ya, 40. Atau seandainya imamnya 1, makmumnya 40 berarti 41 udah, memenuhi syarat. Kalau seandainya enggak ada, makmum cuma 39, imam 1 udah cukup, ya. Tidak boleh kurang nih madzhab kita, ya. Ahraran, semuanya orang yang merdeka, bukan budak. Jadi nanti budak itu nggak masuk hitungan. 40 semuanya merdeka. Dzukuran, laki-laki, yang dihitung itu laki-laki. Perempuan ikut jumatan boleh, tapi nggak masuk hitungan. Syaratnya harus laki-laki, ya. Balighin, 40 ini harus orang baligh semua. Kalau 39 baligh, 1 anak kecil, nggak sah jumatannya, ya, harus laki-laki baligh semua. Apa itu baligh? Baligh itu orang yang sudah mencapai batasan kenafaksaan syariat, ya. Baligh itu bulughu haddud dakwah, sudah nyampe batasan terpaksa, dipaksa oleh syariat, ya. Udah indikasinya, ya, alamat baligh sudah pernah kita bahas. Kalau laki-laki ada 2, yaitu berusia 15 tahun hijriah, atau sudah berusia 9 tahun dan keluar air sperma dari tubuhnya, baik halal ataupun tidak halal, ya, dari kemaluannya. Kalau perempuan indikasinya 3 alamatnya. Kalau dia balik, kapan itu? Usia 15 tahun, ya, hijriah, atau 9 tahun lalu keluar darah haid yang memenuhi syarat, atau, ya, 9 tahun dan keluar air sperma dari kemaluannya. Ini perempuan berarti sudah balik.
Ya. Kalau kita rata-rata udah balik semuanya. Ya, memenuhi syarat. Mustautinin, apa itu mustautinin? Humul ladzina la yusafiruna an mahalli iqamatihim shaifan wala syita'an illa lihajatin katijaratin wa ziyarah. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan safar dari tempat tinggal mereka, baik di musim panas, tidak juga di musim dingin. Di daerah sana kan musim dingin, musim panas. Kalau kita musim kemarau, musim hujan, ya. Nggak kemana-mana dari kampung halamannya, illa kecuali lihajatin, karena ada hajat. Baru dia safar. Seperti apa? Katijarah, mau dagang, ziarah, ataupun mau berkunjung berziarah. Ya, kayak kita dan nih, kita orang sini. Ya udah di sini aja tiap sehari-hari, ya. Nggak ke Jawa, nggak ke Bandung, kecuali mau ngapain ke Bandung? Ya refreshing. Ya. Berarti nanti bukan orang Bandung, itu orang sini. Ke Bandung cuma refreshing doang. Ya. Beda sama orang pendatang, orang mukimin, orang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Sumatera, Jambi, Padang, Sulawesi, Kalimantan, ngumpul di Jakarta. Ngapain? Mengadu nasib, ya, cari nafkah. Gitu. Nah, orang yang cari nafkah ini, dia apakah mustautinin? Enggak, dia bukan mustautin, dia cuma mukimin di sini. Orang yang menetap sementara di satu wilayah. Dan dia ada niat akan balik ke kampung halamannya. Agus orang Jawa Tengah. Ente mau tinggal selama di sini apa balik ke kampung halaman, Gus? Balik ke kampung halaman. Berarti dia bukan mustautinin, dia mukimin. Ya, dia mukimin. Agus ikut Jumatan di sini, sah Jumatannya, tapi nggak masuk hitungan 40. Karena bukan mustautinin. Saya tinggal di Legoso, Ciputat, Tangsel, Banten. Ya, kalau saya Jumatan di sana, apakah saya masuk hitungan? Enggak. Kenapa? Saya nggak niat tinggal selama di situ. Kampung saya di sini, Gandaria. Ya. Kalau saya ada rumah di sini, masa gede-gede dah, ya tanah 1000 meter, ya bikin rumah sini. Ya, sampingnya asrama tahfidz, ya, depannya halaman buat pengajian, yang belakang kolam renang sama lapangan futsal. Tinggal sini, balik. Berarti ente saya di sana bukan mustautin, saya mukimin di sana. Walaupun bertahun-tahun saya ngontrak di sana, tapi saya mustautinin di sini, hitungan di sini. Kecuali orang yang memiliki keluarga dan usaha di dua tempat. Bang Haji Mukhlis di Jakarta dia punya rumah, punya bini, di Bandung punya rumah, punya bini, punya warung juga, punya toko. Nah, mana dua-duanya mustautinin. Di Bandung mustautinin, di sini mustautinin. Cuma masalahnya dia nggak ada keluarganya di sini karena belum nikah lagi. Ya, kita doain aja mudah-mudahan. Ya, kesian banget, jomblo dia. Ya, jadi mustautinin itu yang masuk hitungan. Kalau bukan mustautinin, mukimin tidak masuk hitungan. Kayak siapa? Elki, ya, Muhdor, itu dia biar kata mondok sini bertahun-tahun juga, akhirnya bakal balik. Dan niat selama di sini, dia berarti mukimin saja di situ, ya, di kampung kita. Baik, maksudnya bagaimana nih? Al-makna artinya, anna rabi' min syuruti sihhatil jum'ah. Yang keempat dari syarat sahnya salat Jumat, kaunu musalliha arba'in. Jumlah orang yang salat Jumat itu harus 40. Mimman tajibu alaihimul jum'ah. Ya, 40 termasuk orang yang wajib Jumatan atas mereka. Ya, harus yang wajib Jumatan. Artinya ada yang enggak wajib tapi boleh Jumatan. Fa inna qasu fiha, kalau kurang dari 40 batalat, maka Jumatannya batal. Wa sharat zuhran, maka salatnya bukan Jumat tapi salat zuhur. Misalnya di kampung kita nih jumlah laki-lakinya cuma 38 atau 39. Ya. Terus gimana Jumatannya? Di mata kita nggak sah Jumatan. Cuma 39 walaupun semua mustautinin, tapi nggak nyampe 40. Jadi gimana? Ya sholat zuhur. Mata kita gitu. Ya. Jadi kalau kurang dari 40 sholat zuhur. Pertanyaannya ukuran 40 itu dasarnya apa sih? Kedua, ada yang mengatakan kalau 3 kali tidak bisa diukur, sholat Jumat hadir. Oh ya. Ya, sementara ketidakmampuan itu bukan dia nggak mau. Kayak waktu itu saya pernah alami kampung saya itu jauh untuk Nyampe ke tempat Jumatan. Yang besar mengadakan Jumatan itu bisa 5 kilo. Ya. Jadi kalau sholatan Jumat jam 12 kita tuh setengah 10 udah jalan. Iya. Sementara kan mereka kegiatannya berkali. Terus sampai di rumah lagi itu jam 3. Jadi itu usahanya kan berat sekali. Nah, mengapa pertanyaan saya dasar 40 itu apa? Apakah ada
Ya, baik. Misalkan, Kurang dari 40. Ya, pasti semua ini kan saya bilang jumlah 40 ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Dengan dalil hadis peristiwa para sahabat mengerjakan sholat Jumat minimal 40. Ya. Dan tapi ini jumlah ini kan berbeda-beda pendapatnya. Ada 17 qaul dalam jumlah makmum sholat Jumat ini. Bahkan ada yang cuma mengatakan cukup minimal 3 orang. 1 imam, 2 makmum. Ada yang mengatakan 12. Dulu pernah kejadian Rasulullah lagi khutbah, tiba-tiba ada kafilah dagang datang. Ya, orang jualan. Itu sahabat yang lagi dengar khutbah pada belanja. Zaman sahabat nih, zaman Rasulullah. Belanja orang keluar dari masjid. Yang tersisa cuma 12. Ya. Kata Nabi, seandainya ente juga keluar nih, habis nih yang sholat Jumat, turun api dari langit menghadap ente langsung. Untung masih ada 12 orang itu. Ya, Rasulullah marah gitu. Ya, gara-gara dagangan pada bubar Jumatannya. Ya. Kan kita kadang begitu juga bagian masjid ada jualan gitu kan kayak di Pondok Indah tuh. Itu jangan pada belanja, ntar habis Jumatan belanja nggak apa-apa, jangan lagi khotbah pada belanja, malah nggak sadar. Emang iya, itu makanya saat dalil yang haramkan transaksi ketika khotib sudah mulai itu diantaranya nggak boleh. Ya. Terus ada juga yang 20, ada yang 30 berbeda-beda tergantung ngambil riwayat hadis yang mana. Tapi mazhab kita 40. Kita tidak mensalahkan mazhab lain yang mengatakan oh ada yang cuma 20, ada yang cuma 12 orang, ya tergantung pendapatnya. Cuma di mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad 40. Itu yang pertama, ya. Perbedaan ada jelas. Kalau kita mau taklid, Ustaz, di kampung saya cuma ada 20 orang laki-laki. Tapi masa kita nggak Jumatan, bisa Jumatan gitu. Boleh nggak saya taklid mazhab lain? Boleh. Bikin Jumatan. Ya. Hatta mungkin cuma 3 orang, Ustaz. Bikin Jumatan. Taklid pendapat ulama yang membolehkan. Tapi di mazhab kita setelah ente Jumatan sebaiknya buat tambahkan sholat zuhur. Paham maksudnya? Ya waktu saya di Aceh itu, waktu lagi tsunami, bulan setelahnya saya dikirim ke sana. Nah, di kampung yang saya tinggal itu habis Jumatan dia sholat zuhur. Gitu. Ya kalau kita yang ngerti fikih mungkin nggak terlalu kaget ya. Cuma orang yang nggak biasa, kok habis Jumatan zuhur lagi gitu. Ya rada aneh gitu. Ya mungkin ada penyebab yang dia mengulangi Jumatan dengan zuhur, diantaranya misalnya jumlah pesertanya kurang dari 40. Atau misalnya nanti ada syarat berikutnya yang nomor 5, tidak boleh ada 2 Jumatan dalam satu kampung selama masih bisa ngumpul di satu tempat. Nggak ada uzur. Nah itu kalau yang udah ada yang duluan takbir, berarti yang duluan takbirin yang sah. Yang ini tidak sah Jumatannya. Kalau nggak sah, ngulangin sholat zuhur. Nah, itu mungkin diantara begitu. Ya, itu jawab pertanyaan pertama. Kenapa 40? Karena punya dalil masing-masing. Maka kita memilih riwayat yang 40. Ya, kan tiap ulama itu, tiap ulama mazhab khususnya, dia kan punya pertimbangan sendiri. Saya ambil riwayat yang ini. Saya ambil riwayat ini karena ini lebih sikoh. Itu tergantung ya para imam yang memilihnya. Kita orang-orang kayak kita mah tinggal taklid saja. Ya nggak memiliki kemampuan mana yang lebih kuat. Kita cuma tahu yang mu'tamad ini. Cuma orang-orang yang mujtahid itulah yang memilih dalil yang terkuat menurut mereka. Gitu ya. Tanpa menyalahkan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau jaraknya jauh? 5 kilo jauh ya? Dari sini kemana sih? Lo kayak 5 kilo? Lebih? Bakulus? Senayan? Nah, 5 kilo jauh tuh ya. Nah, bagaimana Ustaz kalau jauh? Kendaraan nggak ada lagi, ya. Jadi yang kena kewajiban Jumat, misalnya bikin Jumatan di sini nih, di sini doang bikin Jumatan. Yang sono-sono nggak ada yang bikin Jumatan. Apakah orang yang jauh-jauh itu wajib datang ke sini? Patokannya kalau masih terdengar nidaul Jum'ah, panggilan sholat Jumat, azan Jumat. Kedengeran nggak kalau ada orang azan tanpa speaker ya? Dengan suara normal, terus kondisinya hudu, tenang, nggak berisik, nggak ada suara kendaraan, tenang gitu azan dari suara yang tempat-tempat yang tinggi. Kalau kita menara atau dia kalau zaman kan menara. Kalau masih kedengeran suara, berarti ente wajib datang. Tapi kalau 5 kilo nggak kedengeran Ustaz, ya berarti ente nggak wajib Jumatan. Berarti kalau mau Jumat di mana? Sholat tuh. Ya. Dulu ada sahabat bahkan jangan Jumatan, sholat jamaah. Ada sahabat nanya, orang buta nih, ya Rasulullah, saya buta, ya rumah saya jauh, ya dan nggak ada yang menuntun saya ke masjid.
boleh nggak saya nggak Jumatan? Awalnya Nabi bilang, ya udah, kita sholat di rumah. Begitu ini orang mau jalan, Nabi panggil lagi, tunggu. Dari rumah ente kedengaran nggak suara azan? Masih kedengaran Rasulullah, wajib datang. Ya suruh datang sama Nabi. Ya, jadi kalau panggilan azan Jumat masih kedengaran, wajib datang. Itu tanpa speaker. Kalau sekarang pakai speaker, itu nggak dianggap. Nanti kalau suara normal kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Kalau nggak kedengaran, nggak usah datang. Ya, cuma kalau sekarang kan, ya apa namanya, fasilitas mudah ya. Jalanan udah aspal, motor punya sande gitu. Ya kalau memang kita bisa datang dengan cara yang lebih mudah, datang aja, walaupun nggak wajib, gitu ya. Karena nggak kedengar saat saya waktu punya teman kerja di daerah Ambon, daerah apa, yang orang-orang banyak orang Kristen sih, ya, Manado ya. Masjid jarang, dia kerja di hotel, jadi chef. Jadi kalau nyari masjid itu jauh, 10 kilo, ya jarang masjid yang bikin Jumatan gitu. Saya gimana Ustaz, wajib Jumatan nggak? Ya nggak wajib. Ya. Cuma saya kalau nggak Jumatan nggak enak, ya, karena biasa Jumatan. Jadi gimana? Ya udah, nanti ada motor, ada jalan sama. Cuma kalau wajib enggak sebenarnya. Ya. Nah itu tadi gimana kalau orang Jumatan meninggalkan Jumatan selama 3 kali berturut-turut, maka dia kafir. Ya hadisnya itu kan man taraka salasa jum'ain faqad tubi'a qalbuhu, kata Rasulullah. Orang yang meninggalkan 3 Jumat maka sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian hati yang ditutup itu ulama juga penafsiran berbeda-beda. Ada yang mengatakan kafir. Ya, ada yang mengatakan susah dapat hidayah udah. Ya, orang udah hati ditutup sama Allah, dapat hidayah susah. Gitu ya. Itu pun 3 kali itu kalau dia tanpa uzur. Nah kemarin itu yang kita waktu awal-awal pandemi itu banyak yang berapa kali nggak Jumatan itu. Ya, alhamdulillah di sini nggak pernah berhenti Jumatannya. Ya, saya kadang ketemu teman-teman kalau lagi ngumpul, anak udah 3 kali nggak Jumatan, gimana Ustaz? Nggak ada Jumatan. Nah cari-cari nggak ada. Soalnya nggak Jinawi, ada. Belum tahu tuh, dia pikir tutup semua masjid. Nah, kita kan bikin sampai di samping situ ya, jagain polisi segala macam, jalan terus. Ya, orang kalau emang udah biasa ibadah terus nggak disuruh berhenti, nggak enak gitu. Ya, orang biasa kerja disuruh diem, nggak enak. Ya, kayak orang udah biasa punya istri tuh jomblo, nggak enak juga. Sama-sama nggak enak. Aduh, kok nggak ada orang ya? Mana? Nggak enak, pas ada yang kurang gitu. Jumatan juga sama gitu. Biasa Jumatan nggak Jumatan, ya nggak enak. Nyari orang waktu lagi pandemi itu nyari tuh. Ya. Tapi bagi orang yang nggak Jumatan, yang biasa nggak Jumatan, mana jadi ya alasan nggak Jumatan. Iya nih, ya. Nggak ada Jumatan, nggak pada tutup ya. Bisa nggak pernah Jumatan, ini santai-santai aja. Tapi kita biasa Jumatan, rasanya gimana hati kita itu? Ya Allah, kagak Jumatan ya Allah. Ya, jadi 3 kali itu kalau dia memang tanpa uzur, sengaja emang nggak mau. Itu faqatu bi'aqul. Nah, apakah dikatakan kafir? Jangankan Jumatan ya. Kata Rasulullah kan perbedaan antara kita dengan orang kafir itu as-shalah. Bedanya kita dengan orang kafir salat. Yang salat berarti beriman, yang enggak salat kafir. Nah, hadis ini pun dibahas sama ulama, apakah mutlak langsung kafir orang enggak salat? Enggak juga. Kalau di mazhab kita itu yang dikatakan kafir itu kalau dia tidak salat dan dia meyakini salat itu tidak wajib. Nah, itu kafir, murtad namanya. Ya, ente enggak salat? Iya. Ya kenapa? Pakai wajib ini. Nah, yang model begini nih. Tahu enggak itu wajib? Ya kata orang kiai sih wajib, katanya sih kagak, nanti murtad. Nah orang model begini nih murtad, kafir, disuruh taubat, kalau enggak penggal. Iya, ya, karena dia murtad, ya kalau nggak mau taubat penggal. Jadi kalau pakai hukum syariat, hukum Islam, ya, kalau di sini jangan main penggal aja, masuk penjara kita. Ada teman nggak sholat apa? Enggak, ya malas penggal. Kok penggal? Kata Syafi'i kafir, suruh bunuh. Ya enggak gitu, enggak, itu kalau pakai hukum syariat dan itu yang menghukum hakim. Kalau orang-orang biasa nggak boleh, main bunuh-bunuh aja. Mau taubat nggak? Berubah nggak keyakinannya? Sholat itu wajib. Iya dah, ya saya berubah. Saya qadha dah. Wajib qadha tuh. Gitu ya. Jadi kalau memang jaraknya, balik lagi, kalau memang jaraknya jauh sampai panggilan azan tidak terdengar, tidak wajib Jumatan. Ya, jelas ya? Baik. Lanjutin. Ini kalau jumlah 40 ini berkurang, maka batal Jumatannya dan jadi sholat zuhur. Nah, ingat kemarin ada teka-teki, ada orang kentut di masjid menyebabkan sholat orang yang di rumah batal semua. Kentutnya di masjid orang nih, pepen kentut di masjid. Kita yang di rumah batal gara-gara pepen. Ya. Gimana gambarannya tadi tuh? Sholat Jumat, pesertanya 40 orang, 1 imam, 39 makmum. Ya. Lalu rakaat kedua, ya,
mufarokoh misalnya. Atau misalnya rakaat kedua nggak mufarokoh nih sampai selesai, imam salam, ada satu makmum yang nggak salam, dia baca doa lama banget ketika tasyahud akhir, ya. Orang udah wiridan, dia masih aja tasyahud doa. Orang udah pulang, udah makan siang di rumah, nonton TV, main handphone, dia masih sholat, ya. Kelamaan doa kentut. Ya, berarti sebelum Jumatan selesai kurang jumlahnya satu, gara-gara pepen kentut. Nah, gara-gara pepen, sholat kita yang udah pada makan siang batal semuanya. Ya, jadi gimana itu? Ya, kalau masih memungkinkan ngulangin Jumatan, ulangin Jumatan, umumin, maaf hadirin, ya balik lagi ke masjid. Kenapa? Saya kentut. ulang lagi khutbahnya, sholatnya ulang lagi. Ya, kalau wah udah mepet ini udah pengen asar, ya udah sholat zuhur. Gara-gara satu orang. Karena jumlah 40 ini harus bertahan sampai akhir. Ya, beda kalau jamaahnya minimal cuma 1 rakaat cukup. Ya, tapi kalau jumlah 40 ini harus bertahan sampai akhir. Tapi alhamdulillah kalau di kita kan masjid kita lebih dari 40 mustahil ini banyak. Ya, jadi aman biar kata kentut satu juga masih ada. Ya, masih jumlahnya masih lebih dari 40. Ya, ya. Nggak dihitung. Tadi kan syaratnya itu balighin. 40 itu harus 40 balighin. Harus balik semua. Anak kecil nggak masuk hitungan. Walaupun dia sholatnya sah, sama seperti perempuan. Sholatnya sah, tapi nggak masuk hitungan. Gitu. Ya, Maji. Baik. Wala yadurru tabatul ma'mumin bil ihram ba'da ihramil imam. Tidak mengapa apabila takbiratul ihramnya makmum telat setelah takbiratul ihram imam. Jadi nggak harus misalnya imam takbir Allahu Akbar yang 40 Allahu Akbar, nggak harus. Ya. Kalau telat takbirnya boleh, tapi syarat. Bisyarti an yatamakkanu minal Fatihah war ruku' qabla irtifa'il imam an aqallihi. Tapi syaratnya ini 40 ini harus takbir semuanya minimal, ya, an yatamakkanu minal Fatihah. Cukup untuk baca Fatihah dan ruku' bersama imam sebelum imam bangun dari ruku'nya. Jadi 40 ini harus jumlahnya itu, kalau takbirnya nggak kan gitu, misalnya gini, imam udah takbir, ada yang masih ngobrol gitu ya, ada yang masih ngapa-ngapain, itu apakah harus bareng? Enggak. Apakah imam takbir langsung takbir? Enggak. Yang penting 40 ini cukup untuk baca Fatihah dan ikut ruku sama imam. Baru itu dianggap 40, ya. Wa illa kalau nggak begitu lam tasih al-jum'ah. Lam tasih al-jum'ah. Jum'ah itu nggak sah. Karena kalau nggak ikut ruku sama imam, maka kurang dari 40 jumlahnya di rakaat pertama. Ini nggak sah Jumatannya. Ini gambarnya kalau pas banget 40, cuma kalau kita kan nggak begitu, ya. Ada 100 orang, yang 50 takbirnya belakangan, yang nggak baca Fatihah tinggal rukuk doang. Yang 50 ikutnya nggak masalah. Yang penting 40-nya nggak ada, gitu ya. Kemudian wala yajib ta'akhuru ihrami man la tan'aqid bihimul jum'ah an ihrami man tan'aqid bihim. Nah, misalnya gini. Ada 100 jamaah. Imam satu jamaahnya 100. Yang 50, yang 40 ini mustautinin. Yang 60 mukimin. Ya, beda ya tadi kan. Kalau mustautinin masuk hitungan, mukimin enggak. Apakah yang mukimin ini takbirnya harus nunggu yang mustautinin dulu? Ya, ini ulama membahas masalah ini. Jadi apakah misalnya saya orang penduduk asli, Agus mukimin. Agus takbirnya apakah nunggu saya selesai takbir dulu? Apa enggak harus? Enggak harus. Ya. Yang penting imam sudah takbir Allahu Akbar, semua baru Allahu Akbar, enggak apa-apa. Ya. Jadi enggak harus nunggu. Ini yang 40 udah belum nih? Enggak harus. Ya, ribet lagi ngitunginnya. Lagi misalnya begitu kan repot. Yang mukimin depan, saf awal ya. Yang mukimin belakang kan enggak gitu juga. Jadi kita enggak tahu juga mana mustautin mana mukimin. Ya. Jadi nggak harus nunggu takbirnya. Kenapa dibahas? Karena ada sebagian ulama yang mensyaratkan demikian. Ya. Jadi yang mukimin itu takbirnya harus setelah yang mustautini takbir dulu. Kalau enggak sah. Ini pendapat ada seperti itu, cuma lemah. Yang mu'tamad nggak disyaratkan. Jelas ya? Supaya tahu aja ada khilaf di situ. Baik, kemudian faidatun. Ada faidah. Qala fi Bushrul Karim wa ghairihi. Dalam kitab Bushrul Karim dan selain kitab Bushrul Karim, an-nas fil jumu'ah sittatu aqsamin. Orang dalam mengerjakan sholat Jumat ada 6 macam. Nah, kita yang termasuk yang mana nih? Yang pertama, man talzamuhu wa tan'aqidu bih wa tasihhu minhu. Orang yang wajib Jumatan masuk hitungan dan sah. Ini jenis pertama. Siapa itu? Man ijtama'a fihi syurutul wujub wa la udhra lahu. Orang yang pada dirinya terdapat syarat wajib
dan tidak ada uzur. Tadi itu laki-laki merdeka, baligh, mustautin. Ini 4 orang ini, 4 syarat ini kalau ada pada diri seseorang, maka dia termasuk jenis yang pertama. Dia wajib Jumatan. Kalau Jumatan sah, ya, dan masuk hitungan. Nah, ya, semua introspeksi. Saya laki-laki, alhamdulillah. Saya baligh, ya. Saya merdeka, ya. Saya mustautinin enggak? Ya. Mustautinin berarti ente memenuhi syarat, ya, untuk jenis yang pertama. Sah Jumatannya, masuk hitungan, ya, kemudian wajib. Wajib masuk hitungan, sah. Jenis pertama. Yang kedua, man la talzamu. Ada orang yang tipenya enggak wajib Jumatan, ya. Wala tanaqid bih, dan enggak masuk hitungan. Masuk hitungan 40 enggak masuk, ya. Wa tasihhu minhu, tapi sah Jumatannya. Siapa mereka? Man fihi riqqun, orang yang memiliki sifat budak. Nah, budak tuh dia enggak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatan, ya, itu enggak dihitung karena bukan merdeka. Tapi kalau Jumatan sah enggak? Sah. Budak. Wa musafir, orang yang sedang safar. Orang musafir kalau berangkatnya sebelum subuh, ya, kan boleh nggak puasa, boleh nggak Jumatan, ya. Nah, itu musafir nih, berangkat dari malam, siang-siang hari Jumat ketemu masjid lagi pengen sholat Jumat, apakah wajib? Nggak wajib, ya, nggak wajib Jumatan. Jalan 14 terus nggak apa-apa, ya. Tapi kalau saya Jumatan gimana? Pertama nggak wajib, yang kedua ente nggak masuk hitungan, yang ketiga sholatnya sah, sama seperti budak, hukumnya jelas, ya. Wa abdun wa sabiyun, ya, anak kecil, tadi saya mengaji itu, anak kecil nggak wajib Jumatan, nggak masuk hitungan, sah Jumatannya, ya. Wa mra'atin, ya, wa mra'atun, wa man lam yasma'an nida, perempuan, jadi boleh Jumatan, misalnya Nur Yakin atas buat perempuan yang mau hadir Jumatan, boleh, tapi ingat perempuan nggak wajib Jumatan, nggak masuk hitungan, tapi sah, ya. Yang terakhir, siapa yang masuk tipe ini? Orang yang tidak mendengar panggilan Jumat. Tadi yang, ya, Pak Jeko tanya, saya nggak dengar, Ustaz, jauh 10 kilo, 5 kilo, azan nggak kedengeran. Ya? Budak nggak dianggap. Ya, kalau budak itu gimana patokannya? Apakah dia Jumatan, Ustaz? Wajib Jumatan? Kan dia nggak dengar panggilan. Iya, tapi normalnya orang jarak segitu denger nggak? Gitu. Patokannya dengan orang yang normal. Sama seperti, ya, jadi sama seperti dalam bab wudu. Kan batasan muka itu tempat tumbuh rambut, ya. Nah sekarang rambutnya dari sini, Ustaz, udah botak semua. Apa wudu dari sini? Ya enggak. Normalnya semana orang segini, ya, dari sini. Ya, sama seperti itu. Dia budak, Ustaz, ya. Budak dia nggak kedengeran azan, dia kata pakai speaker juga nggak kedengeran, ya. Apakah Jumatan? Ya Jumatan juga kalau dia tahu. Ya, umumnya normalnya kalau jarak segitu kedengeran nggak? Orang normal kedengeran, wajib berangkat. Ya. Tapi yang Pak Eko aja termasuk ya tadi, dia nggak wajib Jumatan, dia nggak masuk hitungan. Juga kalau sholatnya Jumat sah. Ini tipe kedua. Tipe ketiga, man la talzamuh, orang yang wajib Jumatan. Watan aqidu bih, tapi masuk hitungan. Wa tasihhu minhu, dan juga sah sholatnya. Siapa itu? Man lahu udhrun, orang yang sebenarnya wajib tapi dia punya uzur. Seperti kamaridin, orang yang lagi sakit. Saya misalnya sakit tipes waktu itu tuh, ya. Jumatan azan berkumandang, sebenarnya saya masuk memenuhi syarat, laki-laki merdeka, ya, mustautinin, cuma masalahnya saya nggak mampu. Nah orang model begini, kalau seandainya maksain, bodoh, saya sakit tolong bawa pakai kursi roda, pakai Jumatan, gimana hukumnya? Ya, nanti sebenarnya nggak wajib, tapi kalau datang masuk hitungan karena mustautin dan sah sholatnya. Ya, ini tipe ketiga. Nah ini uzur banyak, ya, uzur itu banyak. Nanti ada uzur Jumatan, ada uzur jamaah, ya, ada uzur yang sifatnya umum, ada uzur yang sifatnya pribadi. Contoh misalnya uzur yang sifatnya umum, misalnya ada peristiwa bencana alam, ya. Kita mau Jumatan tiba-tiba banjir, ya, gimana Ustaz, apakah wajib Jumatan? Ya boro-boro Jumatan lagi banjiran, ya, nyelamatin diri, atau gunung meletus, gempa bumi, ya, itu lagi ada musibah bencana alam, nggak wajib Jumatan, ya. Bahkan katanya kalau misalnya lagi Syiddatul Barat, dingin banget, ya nggak punya alat untuk
menghangatkan tubuh, jalan ke masjid bisa kedinginan, ya itu juga uzur. Ya. Itu termasuk jenis yang uzur yang secara umum. Ya, atau misalnya jalanan blok. Kalau habis hujan di sini Ustaz karena belum aspal, zaman kita dulu kan ya jalanan blok. Ya, kalau saya jalan ke masjid habis dah, sarung saya pada kotor semua. Nyiprat-nyiprat atau jalan berlumpur. Ya, nggak bisa lewat Ustaz, ya, uzur umum. So. Ada uzur khusus, ya tadi nih sakit. Ya. Atau misalnya juga menunggu orang yang sedang sakaratul maut untuk mentalkin. Kita punya orang tua udah sekarat, ya. Kita pengen orang tua kita meninggal dengan mengucap la ilaha illallah. Tinggalin apa enggak, Ustaz? Saya lagi ingin talkin orang tua, adzan, Allahu akbar. Kalau saya tinggalin saya nggak tahu meninggal lagi mana. Tungguin. Talkin la ilaha illallah, jagain tuh, ya. La ilaha illallah. Sampai dia meninggal dunia, ya. Atau orang yang sakit dan nggak ada yang ngerawat kecuali dia, ya. Wah, kalau saya tinggalin terus dia kenapa-napa nih, nah, itu jagain dulu, ya. Itu uzur namanya, uzur pribadi. Orang model begini dia nggak wajib jumatan, tapi kalau maksain jumatan masuk hitungan dan sah jumatannya. Yang keempat, man talzamuhu wala tasihu minhu wala tan'aqid bih. Orang yang wajib jumatan, tapi kalau dia jumatan nggak sah dan tidak masuk hitungan. Siapa lagi nih? Dia nggak wajib jumatan, dia wajib jumatan. Tapi kalau di jumatan nggak sah dan nggak masuk hitungan. Siapa itu? Wahwal murtad. Orang yang murtad, yang sudah keluar dari Islam. Orang yang keluar pindah agama dari Islam, dia sebenarnya dalam masa murtadnya wajib sholat itu. Orang asli orang Islam dia, beda sama kafir asli, dia nggak wajib sholat. Tapi murtad wajib sholat. Makanya kalau dia masuk Islam lagi tobat, qodok sholat semua tuh. Ya. Nah ada orang murtad, tapi masih ingat sholat. Saya biasa jumatan, 5 waktu enggak, jumatan dah. Jumatan, gimana hukum sholatnya? Enggak sah. Dan tidak masuk hitungan. Seandainya nanti dia masuk Islam lagi, dia bilang, saya nggak usah qodok ya. Kenapa? Saya waktu selama murtad tetap sholat. Nggak bisa. Nggak dianggap sholat ente. Jangan jumatan, semua sholatnya nggak dianggap. Ya, jadi ente mau tobat, ulang sholatnya. Setahun, ya ulang setahun. Ente murtad, terus sendiri. Ya. Ini jenis keempat. Jenis kelima, man talzamuh wa tashihu minhu wala tan'aqid bih. Dia wajib jumatan. Kalau jumatan dia sah, tapi nggak masuk hitungan. Siapa itu? Al-muqim. Ghairul mustautin, orang yang menetap di satu wilayah tapi bukan penduduk asli. Nah, kayak para pendatang dari luar-luar datang ke Jakarta, niatnya cari duit kayak Agus, nanti kalau udah sukses dia pulang ke kampungnya. Nah, ini dia jumatannya wajib nggak? Wajib. Ya, sah nggak jumatannya? Sah. Masuk hitungan? Enggak. Agus nggak masuk hitungan. Karena dia bukan orang penduduk sini. Dia cuma menetap sementara untuk cari nafkah, nanti pulang kampung halaman. Ya, berarti terserah mau nikah di sini, mau nikah di kampung, yang penting niatnya apa di sini. Kalau niat tinggal di Jakarta cuma sementara doang, cuma sekedar cari duit, nanti sukses saya pulang kampung, saya beli sawah, saya bangun rumah saya, itu ente bukan apa asli sini. Walaupun istrinya orang Betawi, ya, tapi mau dibawa ke kampung, ya bukan orang sini namanya. Ya, tapi ada orang dari kampung datang ke sini. Nanti gimana? Ustaz, saya mau ninggalin kampung saya, nggak ada apa-apanya sana. Di Jakarta aja dah, biar kata susah, saya mau tinggal di sini. Tetap nggak pindah-pindah. Itu berarti mustautin. Kan orang yang tahu dirinya dia sendiri. Itu termasuk yang mana? Ya, kalau orang Betawi sini mah, ya itu mah mustautin dah. Dia nggak bakal kemana-mana. Kemana juga mau kemana ente? Ya. Beda sama orang dari luar. Ya. Orang luar emang ada yang niat di Jakarta aja udah, saya menjadi orang Jakarta, KTP ganti Jakarta misalnya. Ya, jadi jelas dah. Tapi ada juga enggak. Saya mau sementara aja. Ntar kalau sukses saya mau pulang semuanya. Gitu ya. Jadi gantung niat masing-masing. Gitu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, maaf. Oh iya benar. Ya, masih yang kelima, di antara juga selain mukim wa mutawattin bi mahalli khariji baladin yasma'u minhu nida. Orang yang penduduk asli, penduduk tempat tetap ya, mustautin, ditinggal di tempat yang posisinya di luar kampung, tapi kedengeran panggilan Jumat. Ini misalnya kampung Gandaria. Dia tinggal di samping sini nih, di luar gerbang, luar pagar, luar batas kota, luar batas kampung. Ya, dia menetap di sini. Di kampung dia nggak ada jumatan, ada sedikit atau gimana. Tapi di Gandaria, ya, ini ada jumatan. Dan kalau adzan dia dengar, maka orang model begini hukumnya wajib jumatan
sah Jumatannya, tapi nggak masuk hitungan. Kenapa nggak masuk hitungan? Karena bukan orang kampung sini. Posisi tinggalnya dekat sama kampung yang bikin Jumatan. Jadi dia wajib datang. Kalau kedengaran panggilan, wajib datang. Walaupun nggak masuk hitungan. Ya. Yang terakhir, ada orang yang tidak wajib Jumatan. Tidak sah Jumatannya. Tidak masuk hitungan. Siapa itu? Wahwal junun. Orang gila. Orang gila nggak wajib Jumatan. Dan nggak wajib qadha kalau dia waras. Kalau dia tetap Jumatan, orang gila Jumatan. Kan? Sah nggak? Nggak sah. Ya, orang gila. Ya. Tapi dia dengar khutbah Ustaz di sholat pertama. Iya nggak apa-apa. Ya, tetap aja nggak sah. Sholatnya bener, gaya-gayanya iya, tapi gila. Kita tahu sendiri, ya, gitu. Dan nggak masuk hitungan, walaupun orang asli situ. Ya, ini orang gila, termasuk tipe yang keenam, nggak wajib Jumatan, nggak masuk hitungan, nggak sah. Nah, ini syarat yang keempat dalam sholat Jumat. Saya pikir cukup. Nanti insya Allah kajian berikutnya disyaratkan lagi untuk sah Jumatan tidak boleh berbarengan dengan Jumatan lain atau tidak boleh ada yang mendahului. Jadi kalau satu kampung itu nanti pembahasan berikutnya dalam satu kampung kalau memungkinkan Jumatan satu tempat nggak boleh bikin dua, nggak boleh bikin tiga. Kalau bikin lebih dari satu ta'addud namanya, maka yang duluan takbiratul ihram, yang imamnya duluan takbir itulah yang sah. Nah itu ntar ada udzur. Gimana kalau kayak kita di sini bikin, Al-Mutakin bikin, Nurul Huda bikin, gimana? Ini masuk dalam udzur apa? Udzur asra istima'uhum. Susah dikumpulin dalam satu tempat. Kalau semua numplok-blok Ustaz agak muat saat masjidnya. Berjalan-jalan kesian orang, berarti nggak muat, bikin lagi boleh. Karena ada udzur. Udzur yang lain misalnya berantem. Perang, ribut antar kampung. Ini satu kampung ribut gara-gara Anies sama Jokowi. Itu Jokowi itu Anies berantem. Ketemu bacok-bacokan. Bikin dua dah. Ya, bikin dua. Nah, itu boleh ada udzur namanya. Ya, itu ntar pembahasannya di Pak. Contoh saya nih, sebetulnya kalau secara demografi saya lebih dekat ke sana. Ya. Ke sini. Ya. Gimana? Boleh. Kita misalnya satu kampung sama-sama Gandaria. Di Gandaria ini bikin 2 Jumatan karena nggak muat kalau satu tempat. Milihnya gimana Ustaz? Bebas. Ya. Ente lebih nyaman yang mana? Oh, saya di sini kenapa? Imamnya enak Ustaz, bacaannya bener fasih. Kalau di sana misalnya kurang fasih misalnya, ya, atau khutbahnya cepat banget, atau ini sih khutbahnya lama banget kan, orang beda-beda, tergantung ya seneng yang mana. Kayak di depan PIM 2 itu ada masjid lama, itu khutbahnya cuma bahasa Arab doang, cepet banget. Saya kalau mau buru-buru nggak ada jadwal saya ke sono. Jadi orang masih sholat saya udah pulang, dan udah masih sholat saya udah pulang, cepet banget tuh, khutbahnya bahasa Arab doang, gitu ya. Cuma kalau ada orang yang demennya kecepetan, saya juga gak paham bahasa Arab ya. Ya udah kayak kemarin kan Habib siapa tuh? Di sini ya. Mustaba, siapa? Habib Ridho yang dari Kalimantan. Al-Murtado. Habib Murtado. Ya, Habib Murtado katanya khutbah bahasa Arab kan. Ya, mungkin lebih cepat kali karena bahasa Arab gitu. Nah, ada orang yang seneng cepetnya, jadi ke sini misalnya. Ada orang yang gua gak paham bahasa Arab. Orang mau dengerin khutbah ya kan pindah masjid lain. Ya itu selera aja ya. Bebas. Jadi nggak harus yang dekat rumahnya ke masjid itu, situ nggak harus. Yang penting masih satu kampung dia, bebas yang mana. Bahkan mungkin milih di kampung lain. Boleh nggak? Ya boleh aja selama jangan sampai gara-gara ente pindah ke kampung lain, masjid ente kekurangan dari 40. Gitu. Ya. Jadi tetap utamakan masjid yang dekat rumah kita. Kecuali udah banyak Ustaz, Mustahud ini udah 100 orang. Saya masjid lain boleh. Gitu ya. Jadi bebas bawa yang mana saja boleh. Kan itu kan masalah hati nggak bisa diotak-atik. Ya, orang ada yang lebih nyaman di masjid sini, bukan dari jauh-jauh, enakan sini Ustaz. Ada yang begitu. Ya, orang-orang Gojek kalau cerita, tahu Ustaz kalau masjidnya ada bawaannya enak. Masjid lain beda, gitu ya. Nggak tahu dah, kita kan nggak tahu. Ya. Jauh dekat dalam hal apa? Nah, jadi patokannya gini. Pokoknya yang termasuk udzur bikin lebih dari satu. Masalahnya cukup nggak bergabung dalam satu tempat, memungkinkan nggak? Kalau misalnya memungkinkan, maka wajib ngumpul satu tempat. Kecuali kampungnya gede dan susah, misalnya bikin ini kampung besar, ya luas. Di sini Jumatannya bikin bukan tengah-tengah, di pojok, ya, di pojok nih. Orang sini kalau datang ke masjid ini, kayak tadi Pak Jika cerita, jauh banget Ustaz, ya, dan azan Jumat nggak kedengeran.
Walaupun satu kampung, saking gede kampungnya. Jadi gimana? Boleh nggak bikin dua? Boleh. Kalau jarak antara jumatan satu dengan kedua itu jauh. Di kampung itu karena saking luas kampungnya, ya kalau semua ngumpul satu tempat susah, Ustaz. Jauhan kasihan yang jauh. Nah, bikin lagi boleh. Jadi kalau kayak kita kan dekat yang masuk nih. Nggak ada ukuran. Patokannya itu ya tidak terdengar suara panggilan Jumat. Patokannya itu dengan suara normal, nggak pakai speaker. Kalau orang adzan di tempat angka tinggi kayak menara gitu, zaman dulu kan pakai menara. Dengan suara yang hudu yang tenang, nggak ada suara motor, mobil, apalagi bajai, ereking nggak ada, ya. Apalagi moge nggak kedengeran dah kalau kita adzan. Nah, nggak ada suara apa-apa, adzan kedengeran nggak sampai rumah ente? Kedengeran, berarti wajib datang. Nggak kedengeran, nggak wajib datang. Cuma kalau udah nggak kedengeran, berarti kan udah jauh jaraknya. Tapi yang satu kampung, Ustaz, boleh nggak bikin di kampung sebelah sini bikin lagi? Boleh. Karena termasuk jaraknya antara Jumatan yang pertama sama kedua jaraknya jauh. Jarak batasannya nggak pakai meter, kedengeran apa enggak? Jelas kira-kira? Ya. Kalau seandainya ada orang dia sholat setahun cuma 2 kali, gimana dengan pada Jumatnya? Misalnya dia dikira itu tobat ya. Sholatnya ada orang sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Setelah itu nggak pernah sholat dulu, waktu bandel. Dia masih ingat sholat. Ada yang nggak sholat sama sekali. Terus dia mau hijrah, Ustaz, mau taubat. Gimana taubatnya? Qadha sholatnya. Semua sholat di qadha. Ya, Jumatannya qadha, tapi qadhanya zuhur. Kenapa? Karena tidak boleh ada 2 Jumatan dan qadha Jumat tidak bisa diqadha. Karena nggak bisa diqadha dan Jumatan udah selesai, maka dia wajib ganti dengan sholat zuhur. Ya. Jadi semua tuh diqadha semua setahun misalnya, 2 tahun ya. Qadha semua. Mata kita jelas? Ya. Cukup ya? Udah jam 6.20 kita tutup dengan Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya dalam mencari ilmu agama. Harapan kita dimatikan sebagai pencari ilmu dan mendapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin, pengumuman pengajian tafsir kita besok di Madiun ntar malam. Karena besok ada acara Khatmul Quran di Legoso. Ya. Jadi yang biasanya hadir pengajian tafsir malam Sabtu, kita Madiun jadi malam Jumat ntar malam pada maghrib. Demikian. Istiqomah mana? Oh, iya. Dia minggu kedua ya? Gimana itu? Berarti ganti malam minggu. Ya, bener bukan? Bener ya? Ya udah, berarti ganti tafsirnya malam minggu dibudurin. Banyak jadwal, ada libur lupa, 2 bulan libur lupa jadwal. Demikian ya, jadi ganti malam minggu. Demikian malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.